जिस भी आत्मा के दिल अंदर परमात्मा दे मिलण दी तड़फ पैदा हुंदी है, बिरों दी अग भड़कदी है। जद तक जिस दी प्यास होवे वो ना मिले उसनूं चैन नहीं आउंदीगी, उसनूं आराम नहीं आउंदागा। जद बच्चा मां दे प्यार विच रोंदा है, ਉਹਨੂੰ जितनियां मर्जी है तुसी चीज़ां खिलौने दे दिओ, लेकिन जद तक उसनूं ਉਹਦੀ माता ना मिले ਉਹਨੂੰ चैन नहीं आउंदीगी, उसनूं शांति नहीं आउंदीगी। इसे तरह जिन्ना आत्मा दे दिल अंदर परमात्मा दे प्यार दी अग भड़क उठदी है, बेशक ਉਹਨੂੰ तुसी राज दीआं गद्दियां ते बिठा दिओ, चंगे विछौणिਆਂ ते विछा दिओ, चंगे खाने खवा दिओ, उसनूं चैन या शांति नहीं आउंदीगी जिन्ना चिकर उस आत्मा दा प्यारा प्रीतम नहीं मिल जांदा। मैं हमेशा दसदा हुन्ना, मैनू दुख आशकी दा कहा दुख आशकां दा, आशकां दे ताईं अगे आख्या पकार के, आशकी बगैर किस्सा बनदा नहीं आशकां दा, बोलिया जे झूठ तुसी देखना विचार के। इश्क चतर चतराई नाल रोमदे ने, नहीं तां बैठ जामदे ने चुप मन मार के। सब कोई अपने सुणावे दुख जैव सिंह, किसे नूं की खाश दुख कहे संसार के। मैनू उहने शांति दित्ती, मैनू अपना प्यार दिता, वो प्यार दिता कि जिसका मैं अंदाजा भी नहीं ला सकदागा। और अगर आप भी इस प्यार नूं समझो तो फायदा उठा सकते हो। मैं इदों पहला संसार दीआं 2 यात्रा कर चुकिया हैं। मैं कदे भी किसी नूं ये नहीं कहा कि मैं गुरु बन के संसार विच आउणा है। मैं हमेशा ही कहना हुन्ना, मैं अपने गुरुदेव दीआं प्यारियां आत्मा नूं मिलण वास्ते आउणा है। मैं ओदियां रंगियां होईयां आत्मा नूं देख के खुश हुन्ना है। जद मैं अपने गुरुदेव दा गुण गाउणा है, जश गाउणा है, मेरे दिल नूं शांति आउंदी है और मैनूं तृप्ति हुंदी है। सिर्फ मैं अपनी भड़की हुई अग नूं बुझाउण वास्ते आउणा है। हाँ क्यों भाई? जे सतगुर सज्जन अनुरागी, संत चरण सूरत वड पागी, कहो उनका जय जो बरतंता, सूरत बसे शरण में संता। तुलसी साहब ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਛਪੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ मजदूर आदमी सी, हरिजन सी, जिन्हां लोकां दे नाल हिंदुस्तान दे काफ़ी घिरना करदे सन। 50 मील साडे पिंड तो हबोर दे अंदर परम पिता कृपाल दे दर्शन होए कार दे विच। वो भी कार दे विच जा रहे सीगे। पहला कदे उसने परम पिता कृपाल नूं नहीं देखिया सी। ये भी नहीं पता सी कि संत है या ये महाराज है। दर्शन कीते, दिल नूं खिच होई। आत्मा का वक्त आ जाता है, वो स्वरूप अखां दे विच बैठ गया। जदों वापस पिंड आया, वो बीड़ियां वगैरह पींदा हुंदा सीगा, शराब पींदा हुंदा सी, सब कुछ उसने छड्ड दिता। मैनू कहण लग्या, मैनू कोई ऐसी महान आत्मा अज कार दे विच सफर करदी दिसी, मेरे दिल नूं खिंची जांदी है और मेरा दिल नहीं करदा मैं कोई भी ऐब करां। आखिर कुछ दिनों बाद वो मेरे खेत दे अंदर मजदूरी कर रहे सन। होर भी 40-45 आदमी उत्थे चने कट रहे सन। वो कहन लग्या कि वक्त आ गया, मैं जाना, मैनू कोई एक महान शख्सियत आई है हवाई जहाज ते लैण वास्ते। मैं बड़ा जल्दी भज के उहदे कोले गया, क्यों भी की होया हरनाम तैनू? वो मैनू कहन लग्या कि हवाई जहाज मेरे वास्ते तो आ गया है, 1 साल बाद वो महान आत्मा इत्थे भी आएगी। ये सही है, सच है। परम पिता कृपाल 1 साल बाद उत्थे गए और अपना दर्शन दिता। हुण तुसीं अंदाजा ला सकते हो कि
ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹੁਨ ਕਾਇ ਯੋ ਬਰਤੰਤਾ ਸੁਰਤ ਬਸੇ ਸ਼ਰਨ में संता जो कोई ऐसी लगन लगावे सो सूरत सतगुरु में आवे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਗਨ ਲਗਾਵੇ ਸੋ ਸੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰ में आवे। बार काल जै बसे ठिकाना काल पार सतगुरु का थाना। यह के मद सूरत का बासा सजन जो कोई करे निवासा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੱਬਾ, ਇੱਕ ਦਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। यह के मद सूरत का बासा सजन जो कोई करे निवासा। अष्ट कमल पंखड़ी दल माही जो जे आस रहे जै जाई। काल श्याम के बीच रहाई सेत सुरत सतगुर की भाई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸ਼ਤਲ ਕਮਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। काल श्याम के बीच रहाई सेत सुरत सतगुर की भाई। बूझे ये कोई समझ लिखावे या की बूझ समझ कोई पावे। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। बूझे ये कोई समझ लिखावे या की बूझ समझ कोई पावे। या में जीव का लगे ठिकाना यह मार्ग सज्जन का जाना। दोहा। नैन श्याम और सीत के मद सूरत की लाग जो जैसे सतगुरु मिले तैसे तिनके भाग। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਨਾ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਟ ਚੱਕੋ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕੰਮ ਕਰੇਣ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬਲੇਣ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਸਪੀਆ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਰੋਏ, ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਪੀਆ ਮਿਲੇ ਤੋ ਕੌਣ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋਏ। ਜੋ ਸੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਚਾਹੀ, ਜੈਸੀ ਡੋਰ ਊਂਟ ਕੀ ਨਾਏ, ਜੈਸੇ ਊਂਟ ਅਗਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕਤਾਰ ਪੀਛੇ ਚਲ ਆਵੇ। ਬਾਂਧ ਡੋਰ ਪੂਛ ਕੇ ਮਾਈ, ਸਭ ਕਤਾਰ ਪੀਛੇ ਚਲ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਤ ਮੂਲ ਠਿਕਾਨੇ, ਜਿਉ ਕਤਾਰ ਜੀਵ ਸੁਰਤ ਸਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਠਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਬਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਊਂਠ ਦੀ ਮੁਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਊਂਠ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੁਤਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੋਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੇ ਇਸ ਡੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦ ਗਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕੇ ਕਵੇ, ਚੱਲ ਭੈਣੇ ਚੱਲ ਬੀਬੀ, ਚੱਲ ਭੈਣੇ ਚੱਲ ਬੀਬੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਤ ਮੂਲ ਠਿਕਾਨੇ, ਜਿਉ ਕਤਾਰ ਜੀਵ ਸੁਰਤ ਸਮਾਨੇ। ਜੋ ਸੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਿੜ ਲਾਵੇ, ਸੁਨ ਹਿਰਦੇ ਵੈ ਵਹੀ ਸਮਾਵੇ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਯਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਸੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਿੜ ਲਾਵੇ, ਸੁਨ ਹਿਰਦੇ ਵੈ ਵਹੀ ਸਮਾਵੇ। ਯਹੀ ਭਾਂਤ ਸੇ ਚਲੇ ਨੰਦਾਵਾ, ਔਰ ਭਾਂਤ ਸਭ ਮਾਰ ਗਿਰਾਵਾ। ਤਪ ਸੰਜਮ ਜੋਗੀ ਬਹੁ ਪਾਲੇ, ਕੇ ਮਾਰਗ ਮੇਂ ਪਏ ਬਿਹਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਪ ਸੰਜਮ ਜੋਗੀ ਬਹੁ ਪਾਲੇ, ये मार्ग में पए बिहाले।
जो कोई समझ करे यह लेखा, बिन सतगुरु ने मिले विवेका। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। दोहा। ज्यों कतार रहे ऊंट की, अगले ऊंट बंधाए। यों सूरत सतगुरु कहें, सब जीव वही समाए। हृदयवाच चौपाई। यह स्वामी सज्जन की बाता, यो विद पाखे सभी सनाथा। सब संतन की देखी बानी, सबने कही ਬਿਮਲ ਮਤ ਛਾਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। सब संतन की देखी बानी, सबने कही बिमल मत छानी। अब वह मुझको भेद बताओ, करमी जीव काल को दाओ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ, हे ਦਿਆਲੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂ। अब वह मुझको भेद बताओ, करमी जीव काल को दाओ। सज्जन का पाखा निर्बारा, करमी जीव काल को जारा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਖਰ ਖਾਜ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰੇਗਾ? सज्जन का पाखा निर्बारा, करमी जीव काल को जारा। उनके प्राण कहाँ होए जाई, कहो स्वामी मोहे बारन सुनाई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। उनके प्राण कहाँ होए जाई, कहो स्वामी मोहे बारन सुनाई। काल काट रोके के द्वारे, सब जीवन को खाए बेडारे। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। काल काट रोके के द्वारे, सब जीवन को खाए बेडारे। कौन रासे जीवन सावे, कैसे सकल जगत को खावे। ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਕਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਬਦਾ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੇਠ।
ਕੌਣ ਰਾਸੇ ਜੀਵਨ ਸਾਵੇ ਕੈਸੇ ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੋ ਖਾਵੇ ਇਹ ਤਨ में ਕੇ ਭਾਂਤ ਸੁਮਾਵੇ ਬਦਨ बीच ਵੈ ਕਿਉ ਕਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਾਰੇ ਆਏ ਕੇ ਕੇਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਹੀ ਏਕ ਜੀਵ ਬਾਚੇ ਨਹੀਂ ਤਰ ਤਰ ਸਭ ਕੋ ਖਾਏ। ਮੌਤ ਖੁਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ। ਚੌਪਈ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਜੀਵ ਕਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਜਗ ਜਾਏ ਬਿਗੋਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜ ਰਹੇ ਆ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਲੋ ਅਸਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੁਦੋ ਕਿਤ ਲਗਤ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਜੀਵ ਕਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਜਗ ਜਾਏ ਬਿਗੋਈ। ਕੌਣ ਸੇ ਆਏ ਕੌਣ ਉਪਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇ ਕਰੀ ਜਗ ਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਹ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ तो आखिर मैं गुरुदेव की भाल दे विच आया और पिताजी ने फैसला किया कि मैं देखूंगा जब तेरी भगती तारेगी। मैं दसदा हूं कि मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी के अंदर सिखां दे रीति रिवाज के मुताबिक 70 अखंड पाठ करवाए सन। एक अखंड पाठ कराउणा सिखी दे विच काफ़ी सारा मुश्किल है, काफ़ी पैसा लग जाता है। और जद अंत समा उन्हां दा आया उदों किसी भी अखंड पाठ ने उसकी मदद नहीं की, सहायता नहीं की। आखिर मदद करने वाला उदों सावन कृपाल पहुंचया। 3 दिन पहले दसन लग गए सीगे कि मैनू 2 हस्तियां दे दर्शन हुंदे है, चिट्टे कपड़े है, चिट्टे दाड़े है। जद मैं उन्हां दे अगे पिक्चर की कहन लगे हाँ यही है। कहण दा भाव इतना ही है कि मैं परम पिता कृपाल अगे कहा सीगा कि पिता जी बहुत बजुर्ग हो चुके हैं और वो इस गल नूं मनदे नहीं। तुसी होर किसी ते दया करो या ना करो, वो हमेशा ताना मारदे हुंदे सीगे कि मैं देखूंगा तेरी भगती। आखिर 3 दिन पहला मेरी ढूई दे उत्ते हथ फेर के थापी दे के कहंदे सीगे बेटा अज मैनू पता लग्या कि तू सही पासे जा रहा सैं, तेरी भगती मैनू तार रही है। मेरा दादा हुंदा सीगा, मेरा पिता दसदा हुंदा सी कि उसने भी बहुत सारे जो भी धर्म के रीति रिवाज सन सिखी दे सारे कीते। हिंदुस्तान के अंदर 68 तीर्थ ਦਾ बड़ा महात्म गिणिया गया है। वो सारे तीर्थों के उत्ते गया। जब तीर्थ तो आउंदा उदों काफ़ी सारा पुनदान लोगों को खाना गरीबां नूं खवाउंदा हुंदा सीगा।
लेकिन मालिक दी मौज वो कर्म कांड ने किसी ने मदद ना की। वो कुत्ते दी जून विच आया, वो साडे घरे ही वो कुत्ता बन के आया। सानू की पता सीगा भी ये साडा ही बजुर्ग है घर दे विच। और उसने आम तौर दे उत्ते मंजे ते बैठना, पुंजे ना बैठना, चंगा खाना खाना। मंगलवार वाले दिन उन्हें वर्त रखना, क्योंकि पहला भी वर्त रखदा हुंदा सी अपनी जिंदगी दे विच। और उस दिन उन्हें रोटी चुकनी लेकिन बाहर जाके दब देनी। सारा परिवार बड़ा परेशान हुंदा कि इस कुत्ते नूं इतना ज्ञान है कि इनू ये पता लगता है कि अज मंगलवार है, 8 दिनां तो उन्हें इस तरह ही करना। और साडे सब दे उत्ते उन्हें दबाव रखना। अगर किसी दी नूं असीं चीज़ दिंदे, वो उस नूं पकड़दा जाके भी साडे घरों चीज़ क्यों लिजा रहा है। आखिर पिता जी ने जब बाबा बिशन दास जी साडे घरे गए, पिता जी कहण लगे समझ नहीं आउंदी इस कुत्ते दी, ये मंजे तो बगैर थल्ले नहीं बैठदा गा। असीं किसी नूं कोई चीज़ दईए, ये फौरन उस नूं पकड़दा है। और होर भी कई उन्होंने हरकतां उस दियां दसियां। बाबा बिशन दास जी हस के कहण लगे, अच्छी तरह कुत्ते कन्नी निगाह पा के कहण लगे, तू इहनूं सियाणदा है लाल सिंह, ये तेरा पिता है। और बाबा बिशन दास दियां बहुत सारियां ऐसियां गल्लां सी जिन्हां ते यकीन करया जा सकदा सीगा, क्योंकि वो कमाई वाले सन। और पिता जी ने जिन्ना चिर कुत्ता जिउंदा रहा उसका बड़ा आदर किया। आखिर उसनूं धर्म के रीति रिवाज मुताबक ही उहदा आखिरी क्रियाक्रम किया। जब बाबा महाराज परम पिता कृपाल कोले उस कुत्ते की मैं गल की, मैं आख्या जी इस तरह बाबा जी ने कहा सी। वो कहण लगे हाँ, कर्म कांडा वालियां नाल ऐसे हालत हुंदा है, क्योंकि जिथे उन्हां दी आशा हुंदी है उत्थे वो जांदे है। आखिर परम पिता कृपाल ने उसकी मुक्ति की, लेकिन किसी कर्म कांड ने उसकी मुक्ति नहीं करी सी। परम पिता कृपाल कहंदे हुंदे सत्संगी दी कुल तर जांदी है। जो अच्छी कमाई वाला सत्संगी है उहदियां कई कुलां तर जांदियां है, और गुरमुख दियां अनेकां ही कुलां तर जांदियां हन। हाँ। कैसे आए कौन उपजाया, क्यों कर दे धरी जग काया। 5 तत्त तन रहा बंधाई, उपज मरे 84 माही। या को सब यह सबब सुनावो, स्वामी ये तो खादर सावो। पत मत हीन दीन होंदा सा, चरण कमल की निस दिन आसा। हुण आप कहंदे है कि काल ने 5 तत्तां दा कोट आत्मा दे उपर पा दिता है और अपने घर नूं आत्मा भुल गई है। मैं तेरे चरनां दा आसरा रख के तेरे अगे सवाल करदा हां, तू मैनूं प्यार दे नाल समझा। पत मत हीन दीन होंदा सा, चरण कमल की निस दिन आसा। और आस विश्वास न आवे, निस दिन सूरत चरण समावे। हिरदे कहंदा है मैनू होर किसी ते विश्वास नहीं, मैं होर किसी ते भरोसा नहीं करदा, मैं होर किसी दी आस भी नहीं रखदा। अगर भरोसा है तो तेरे उत्ते है। और आस विश्वास न आवे, निस दिन सूरत चरण समावे। ज्ञान विवेक एक नह जानी, ऊपर चरण सुरत कुर्बानी। दिल दृढ़ मेहर शरण में होई, चित समय मेटो प्रभ सोई। दोहा। दिल दुबदा मेरे भई, स्वामी शरण तुम्हार। जार जगत कैसी पड़े, कैसे जीव उबार। क्यों भाई
काल बली प्रचंड कहावे, या से जीव बचन ने पावे। छल बल दाव करे कई भांति, करे कोप जीव पर दिन राती। ਕਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਕੋਈ ਠੌਰ ਬਚਨ ਜੀਵ ਪਾਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਤੈਂ ਜਾਏ ਸਮਾਵੇ। स्वर्ग मृत पाताल न बाचे, को है जवर शरण जे पाचे। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਬਕੁੰਠਾਂ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। पट कट फेरे जोगन के माही, काल बली से पार न पाए। यह कई दाम लगावे फंदा, करमी जीव जगत का अंधा। मारे जो जोरावर कोई, यवर संग कछु जोर न होए। काल बड़ा बरियार कहावे, बिकट विपत कर जीव सतावे। दोहा। काल जबर तुलसी बड़ा, खड़ा रहे मैदान। कर कमान खेचे फिरे, मारे गोसातान। ਕਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕਸੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਬਨ ਪੇੜੀ ਸਿੰਘ ਅਹਾਰਾ, जैसे जीव काल का चारा। डाके सिंह पेड़ के माही, ऐसे डाक काल जीव खाए। यह स्वामी मोहे कहो बुझाई, कौन चरित्र काल कसाई। या की कर कूंची बतलावो, पिन पिन कह कर समझावो। किह विद जाए जीव को केरे, किह मार्ग से सुरती फेरे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਿਆੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਦਾੜਦਾ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਲੁਕਮਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਲ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਸਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਤਮਾ ਸਹਿਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥੋਂ
दुख ना सारे जाने दुनिया दे विचर के मन के मारे जाने। जूडिथ जो हर व्यक्ति को हिंदुस्तान के ग्रुप में आने के बारे में हिदायतें भेजती है, उसके अंदर ये जोर दे के कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहने की कोशिश करनी चाहिए और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें बातचीत से परहेज रखना चाहिए। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि खाना खाने के समय हम रूहानी विषयों के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो क्या आप कृपा करके हमें बताएंगे कि इन 10 दिनों के दौरान जब हम यहाँ पे आए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत से परहेज रखने की क्या ज़रूरत है और इसकी अहमियत के बारे में क्या आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ भाई, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਸਕਾ ਔਰ ਰਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਢਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਆਪਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਗੇ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਛੁਪ ਜਾਓ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, 18 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਦੁਆਰ ਜੈਸੀ ਅਬ ਹੈ ਚਫੇਰੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਵੀ ਦੀ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੂਡਿਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੰਨੀ, ਦਿਲ ਯਾਰ ਕੰਨੀ, ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਤਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। प्यारे महाराज जी, अगर हम अपने माता पिता या नज़दीकी रिश्तेदारों से उनकी मौत से पहले या बाद में कोई चीज़ वसीयत में वारिस में प्राप्त करते हैं, जैसे कि पैसा या कोई मकान या कोई ज़मीन, तो हमें किस हालत में वो चीज़ अपने पास रखनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, और कब हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, या वो प्राप्त की हुई चीज़ों को आगे दान कर देना चाहिए? हाँ भाई, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਜਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਔਰ ਪੰਗੂ ਦੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰਾਧ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਧਰੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਗੂ ਔਰ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰੋ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਓ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੰਦ ਖਸਾਈ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਗੰਗੂ ਔਰ ਭੰਗੂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਤੇ ਬਗੈਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਢੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਦਲਾਲ ਦੇ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁਨਸਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਔਰ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਗਰ ਵਸੀਅਤ ਪਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 77 ਆਰਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ।
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਊਂਠ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਫਟਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਰਸੀਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜਾਨਾ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪਰਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तीसरा सवाल है जी, पिछले ग्रुप में हो गया, लेकिन प्यारे महाराज जी, क्या आप हमें कृपा करके बताएंगे कि हमारे माता पिता के प्रति, जो कि बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, और उन सत्संगियों के प्रति जो कि बुजुर्ग होते जा रहे हैं और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हाँ भाई, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। जब हमारी बनाई हुई कोई चीज कोई और व्यक्ति ले लेता है और ये दावा करता है कि उसने वो चीज बनाई है और उसको वो बेचता है, और क्योंकि हमें लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं करना चाहिए, तो हम मतलब किस मामले के अंदर उसको अकेला छोड़ दें और कब हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? तो जैसे किसी ने कोई चीज बनाई और किसी और ने चुरा ली और अपने नाम से उसको बेच दी और उससे पैसे कमाने लग पड़ा, और क्योंकि सत्संगी लोगों को ये कहा गया है कि वो किसी के ऊपर दावा ना करें, तो किस हालात के अंदर हमें दावा नहीं करना चाहिए और किसके अंदर हमें करना चाहिए? दूसरा ये है कि हम लोगों को ये कहा गया है कि हम आपको पत्र ना लिखें और ना ही प्रसाद के लिए आपको तंग करें, तो क्या इसके बारे में आप हमें कोई हिदायतें देंगे? हाँ भाई, पहले सवाल बारे जो कुछ महाराज कृपाल ने सानू कोर्ट जाने बारे सलाह दी है, आप उस पे अमल करो तो अच्छा होएगा। हाँ भाई, पत्रा बारे 3-4 महीने तो सब नू लिखण दी इजाजत है, किसी नू मना नहीं कराया गया। सब नू यही प्यार ना कहा गया, सलाह दी गई है कि पत्र छोटा लिखें, बड़ी गल नू छोटी बना के लिखें, और 3-4 महीने तो आप जरूर पत्र लिखते रहें। प्रेमियां दे पत्र ग्रुप विच आउंदे जांदे है, हर ग्रुप च असीं जवाब दिंदे हैं, क्योंकि डाक नालों ग्रुप च पत्र दा जवाब जल्दी मिल जाता है और आसान हुंदा है, और तसल्ली नाल पत्र प्रेमी नूं मिल जाता है। अजकल डाक दा तुहानूं पता ही है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, कई दफ़ा पत्र उड़ भी जाते हैं। प्रसाद हर प्रेमी नूं ग्रुप दे विच दिता जाता है मगरले दिन, और यह सलाह दी जाती है कि अगर तुसी ज़्यादा इस नूं बनाउणा चाहुंदे हो, कुछ आप लेके इस नूं उहदे विच मिला लो। प्यारे संत कदे भी प्रसाद कनियों सेवकां नूं मना नहीं करदे गए। प्रसाद की बड़ी महानता है, जिन्हां नूं इस दा ज्ञान हुंदा है वो बड़ा फायदा उठा लेंदे है। अगर असीं इहनूं प्रसाद समझ के शरधा नाल खावांगे, साडा इहदे विच बड़ा फायदा हुंदा है। स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा, गुर प्रसादी खा तेरे भले की कहूं। बहुत दफा देखा गया है, जिन्हां बच्चियां नूं करे नाम नहीं लेकिन गुरु दे दर्शन कीते है,
मैं आपकी जिंदगी च ऐसे 2 वाक़े देखे है और उन्हां दा अंत समा आया। हजूर दा दिता होया प्रशाद जद उन्हां दे मूँह विच पाया, वो बच्चों ने कहना शुरू किया कि महाराज जी आ गए है। अगर सानू शरधा है तो बच्चे तो बचपने तो ही सत्संगियां दे संतां दी पिक्चर नूं देख के ही मत्था टेकदे रहिंदे आ। उन्हां दी बड़ी भारी शरधा हुंदी है। गुरु नानक ने कहा है प्रशाद नाम किरपा दा है। वो गुरु दी अपनी दया हुंदी है, उहदे विच अपनी किरपा हुंदी है और ये बड़ी भारी उहदी देन हुंदी है। प्रशाद दे विच उस दी कमाई उहदी चार्जिंग हुंदी है। लेकिन ये साडी शरधा ते निर्भर है कि साडा उस ते किन्ना कोई विश्वास है, किन्नी की शरधा है कि असीं उहनूं पैरां 'च तां नहीं सिटदे फिरदे गे। और साडे सिख समाज दे अंदर बेशक गुरु नानक देव जी महाराज नूं होया नूं 500 साल हो गया है। अज भी उन्हां दे नां ते जो प्रशाद कीता जांदा है गुरुद्वारे च वरताउंदे है। अगर वरताउण वाले तो कोई किनका गिर जावे, वो लोग उसनूं अच्छी इज्जत दे नाल चुक के दूजे प्रशाद दे विच रला के खा लेंदे है। बहुत सारे सत्संगियां ने मैनू प्रशाद परम पिता कृपाल दे हत्थां दा दिता। मैं उसदी उन्हां प्रेमियां दी भी इज्जत करी, धन्नवाद कीता और अपने गुरु दा भी कीता। लेकिन दिल दे विच अफसोस भी कीता बई देखो इस बंदे नूं कदर नहीं। अगर कदर होवे ते प्रशादी वांटदा क्यों फिरे। पहले टूर ते बगोटा दे आश्रम विच प्रशादी दे मुतलक सवाल होया सीगा। मैं अपने गुरुदेव दी प्रशादी दी महिमा दसी सी कि जद उन्हां ने मैनू संतरियां दा प्रशाद दिता, कुछ सेब सन, वो काफ़ी सारे सन। जद वो मेरे घर विच आए, मेरे आश्रम विच आए, ये पहली दफा दी गल है। बहुत सारे लोगों ने बेनती भी की भी जी उस प्रशाद चो सानू भी दिओ। और फिर कईयां दा ख्याल सी कि आपां चुक लईए। मैं दरवाजा बंद कर लिया चवारे दा। मैं अगले दिन ही अंदरों निकलिया जदों उसनूं हौली हौली राम लैके खा लिया। सोया सत्संगियां नूं प्रशाद की महानता का ज्ञान होना चाहिए कि प्रशाद की चीज है, ये कितनी मिठी वस्तु है, कितनी प्यारी है, ये कितनी उत्तम है। ये साडी जिंदगी नूं पलट दिंदी है अगर साडे अंदर शरधा और प्यार है।